주 예수님께 빕니다. 그 구원 허락하시사 날 받아주소서. 큰 죄에 빠져 영죽을 날 위해 피 흘렸으니 주 형상대로 빚으사 날 받아주소서. 내 모습 이대로 주 받아주소서. 날 위해 돌아가신 주 날 받아주소서. 주님 서신 나라에 나 꿇어 엎드렸으니 그 크신 역사 이루게 날 받아주소서. 내 모습 이대로 주 받아주소서. 날 위해 돌아가신 주 날 받아주소서. 내 모습 이대로 내 모습 이대로 주 받아주소서. 날 위해 돌아가신 주 날 한 번 더 고백합시다. 내 모습 이대로 내 모습 이대로 주 받아주소서. 날 위해 돌아가신 주 날 받아주소서. 날 받아주소서. 날 받아주소서. There's a famous story in the Bible about a father named Abraham who had a beloved son named Isaac. One day, God gave a terrifying command. Abraham would have to sacrifice his son.
How could God command a father to sacrifice his own son? The answer is profound. For 3 long days of travel, Abraham was filled with grief for his son. Then on the 3rd day, they came to a hill in the land of Moriah. Abraham put the wood for the sacrifice on Isaac's back, and he watched in sorrow as his beloved son carried the wood for his own sacrifice up the hill. On top of the hill, Abraham explained that Isaac was the sacrifice that day. In obedience to his father's will, Isaac lay down on the wood to receive the deadly piercing of the knife. But at the last moment, God spared Isaac from death. God provided a ram caught by the horns in a thorn bush as a substitute sacrifice in Isaac's place. Isaac was delivered from death on the 3rd day. So then, why did God give Abraham that terrifying command? You see, like Abraham, God had a beloved son named Jesus. And one day, God would have to sacrifice his son. Jesus came to a hill called Golgotha, the same place where Abraham took Isaac. And God watched in sorrow as his beloved son carried the wood of his own sacrifice on his back up the hill. In obedience to his Father's will, Jesus lay down on the wooden cross to receive the deadly piercing of the nails. But while God had spared Isaac, he did not spare his own son. Jesus was the Lamb of God, crowned with thorns, who was sacrificed in our place. Yet in the end, like Isaac, God delivered Jesus from death on the 3rd day. So you see, God's command had a wonderful purpose after all. God wanted Abraham, and all of us, to understand how deeply he loves us. And how much does our Heavenly Father love us? For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him might not perish, but have everlasting life. 주 달려 죽은 십자가 우리가 생각하는
창세기 22장 14절에는 이레라는 단어가 2번 사용됩니다. 한 번은 여호와 이레를 말할 때 이 단어가 사용되었고, 다른 한 번은 여호와의 산에서 준비되리라고 말할 때 준비한다는 표현을 이레라는 단어로 사용하였습니다. 여기서 말하는 이레는 의미적으로 준비된다는 뜻으로 이해되지만 보다 정확한 표현은 보여진다는 뜻입니다. 히브리어 이레는 히브리어 보다라는 단어의 3인칭 미완료 형태로 앞으로 보게 될 것을 의미하는 단어이기 때문입니다. 따라서 히브리어 여호와 이레는 여호와께서 보여주실 것이다로 이해되어야 하고, 여호와의 산에서 준비되리라는 표현은 여호와의 산에서 보여지리라로 해석되어야 합니다. 이삭을 번제로 드리기 위해 모리아 산에 오른 아브라함은 하나님이 그곳에서 무언가를 보여줄 것이라 말을 했고, 그 말을 들은 사람들은 그 산에서 하나님이 보여줄 것을 기대했습니다. 그렇다면 아브라함이 모리아 산에서 하나님이 보여줄 것이라 말한 것은 무엇이고, 사람들이 그 산에서 보기 원한 것은 무엇일까요? 지금부터 여호와 이레를 통해 하나님이 보여주길 원했고 사람들이 보기 원했던 것은 무엇인지 함께 살펴보겠습니다. 하나님은 아브라함을 불러 내 아들 내 사랑하는 독자 이삭을 데리고 모리아 땅으로 가서 내가 내게 일러준 한 산 거기서 그를 번제로 드리라 명령했습니다. 아브라함은 아침에 일찍 일어나 나귀의 안장을 지우고 두 종과 그의 아들 이삭을 데리고 번제에 쓸 나무를 챙겨 하나님이 자기에게 일러준 곳으로 떠나 그곳에서 이삭을 번제로 드리려 했습니다. 이때 자신을 죽음으로 인도할 번제나무를 지고 산 위에 오르던 아브라함의 아들 이삭은 아버지에게 물었습니다. 아버지, 불과 나무는 있거니와 번제할 어린 양은 어디에 있습니까? 이때 아들을 죽이기 위해 불과 칼을 손에 든 아브라함은 이삭에게 이렇게 답했습니다. 내 아들아, 번제할 어린 양은 하나님이 자기를 위하여 친히 준비하시리라. 여기서 또 준비하시리라는 표현은 히브리어로 본다를 의미하는 단어입니다. 번제할 어린 양이 어디 있는가를 묻는 이삭의 질문에 아브라함은 번제할 어린 양은 하나님이 자기를 위하여 친히 보여주실 것이라 답한 것입니다. 믿음으로 이레를 외친 아브라함의 고백은 현실이 되었습니다. 여호와의 사자가 나타났을 때 아브라함은 눈을 들어 살펴본즉 순양이 뒤에 있는데 뿔이 숲풀에 걸려있는 것을 보았습니다. 그리고 그 순양을 가져다가 아들을 대신하여 번제로 드렸습니다. 하나님이 자기를 위해 친히 보여주실 것이라고 말한 아브라함의 고백처럼 하나님이 아브라함을 위해 친히 번제할 어린 양을 보여준 것입니다. 어린 양을 하나님께 번제로 드린 아브라함은 어린 양을 발견한 땅의 이름을 여호와 이레로 정하였습니다. 여기서 사용된 이레라는 단어는 3인칭 미완료 형태입니다. 미완료 형태는 어떤 일이나 동작이 완료되지 않은 것을 말합니다. 아브라함은 하나님이 보여준 어린 양을 보았지만 그것으로 하나님의 일하심이 완료되었다 생각하지 않았습니다. 아브라함은 하나님이 보여준 어린 양을 통해 하나님이 보여줄 다른 무언가를 보았습니다. 때문에 아브라함은 그 땅 이름을 하나님이 보여주었다가 아닌 하나님이 보여줄 것이다인 여호와 이레로 정하였습니다. 언제인지는 알 수 없지만 친히 보여줄 것을 보여주는 하나님이 아브라함이 어린 양을 발견한 산에서 다시 한번 친히 보여줄 것을 믿음으로 고백한 것입니다. 이러한 아브라함의 고백은 아브라함 이야기를 들은 자들에게 큰 기대를 품게 하였습니다. 오늘 본문은 이러한 사람들의 기대를 오늘까지 사람들이 이르기를 여호와의 산에서 준비되리라 하더라 라고 소개합니다. 여기서도 준비되리라는 보여진다는 단어입니다. 여호와의 산에서 하나님께서 보여줄 것이라 말한 것입니다. 그런데 여기서 보여진다로 사용된 단어는 앞서 소개된 여호와 이레의 보여진다와 다른 형태로 사용되었습니다. 히브리어 동사는 7개의 형태를 가지는데 앞서 소개된 여호와 이레의 보여진다는 가장 기본적인 능동형의 칼 형식으로 나타나고 여호와의 산에서 보여진다의 보여진다는 수동형인 니팔 형식으로 나타납니다. 수동형인 니팔 형식은 주어의 동작을 설명하지 않고 주어를 목적 대상으로 만듭니다. 칼 형식의 보여진다는 주어가 보여주는 것이지만 니팔 형식의 보여진다는 주어가 보여지는 것입니다. 때문에 여호와의 산에서 준비된다는 번역은 산에서 여호와가 보여질 것으로 이해되어야 합니다. 사람들의 기대를 담고 있는 여호와의 산에서 준비된다는 문장은 산 여호와 보여진다로 산에서 여호와가 자신을 나타낼 것이라 말하고 있습니다. 여호와의 나타남을 기대했던 사람들의 기대는 예루살렘 성전으로 연결됩니다. 솔로몬은 하나님의 집인 성전을 예루살렘에 건설했습니다. 이때 솔로몬이 성전을 건설한 예루살렘은 모리아 산에 위치했습니다. 여호와 이레를 통해 하나님이 보여질 것으로 기대한 장소에 하나님의 집이 건설된 것입니다. 솔로몬이 예루살렘 모리아 산에 여호와의 전 건축하기를 시작하니 그것은 전에
여호와께서 그의 아버지 다윗에게 나타나신 곳이요 여부수 사람 오르난의 타작 마당에 다윗이 정한 곳이라. 성경 전체에서 모리아라는 단어는 딱 두 번만 등장합니다. 한 번은 오늘 본문인 창세기 22장 14절이고 다른 한 번은 방금 읽었던 역대하 3장 1절입니다. 두 본문은 역사적으로 큰 간격이 있지만 성경은 모리아라는 단어로 두 본문을 연결하고 있습니다. 여호와가 보여질 모리아 한산에 여호와의 집을 지음으로 약속대로 여호와가 나타나 여호와 이레가 성취될 것처럼 보였습니다. 하지만 크고 화려한 성전이 지어졌음에도 사람들은 성전에서 하나님을 발견하지 못했습니다. 하나님은 열왕기상 9장에서 이스라엘이 하나님의 뜻을 따르지 않는다면 하나님이 거룩하게 구별한 성전이라도 던져버린다 말씀하였는데 이스라엘이 하나님의 뜻을 따르지 않으므로 에스겔 10장이 소개한 것처럼 하나님의 영광이 성전을 떠났습니다. 하나님의 집은 지어졌는데 하나님은 그곳에 없었던 것입니다. 여호와 이레를 통해 하나님이 자신을 보여줄 산은 예루살렘이 분명하지만 하나님이 자신을 드러낸 곳은 성전이 아니었습니다. 하나님은 예루살렘 골고다 언덕에서 예수님으로 자신을 드러냈습니다. 아브라함이 이삭을 대신해 번제할 어린 양을 발견한 장소에서 우리의 죄를 대신할 예수 그리스도를 보여준 것입니다. 하나님으로 우리에게 오신 예수님은 이삭이 번제할 나무를 지고 산을 오른 것처럼 십자가를 지고 산을 올랐습니다. 이삭이 제단에 결박된 것처럼 예수님은 십자가에 못 박혔습니다. 그리고 십자가에 달려 죽음으로 이삭과 같은 우리가 생명을 얻었습니다. 여호와 이레의 하나님이 여호와의 산에서 예수님을 통해 아브라함이 보았던 구원의 역사를 완벽하게 성취한 것입니다. 보라 우리가 예루살렘으로 올라가노니 인자가 대제사장들과 서기관들에게 넘겨지매 그들이 죽이기로 결의하고 이방인들에게 넘겨주어 그를 조롱하며 채찍질하며 십자가에 못 박게 할 것이나 제3일에 살아나리라. 아브라함은 바로 그 모습을 보고 이삭과 함께 오른 땅의 이름을 여호와 이레라 정했습니다. 번제할 어린 양을 보았던 그 산에서 우리의 죄를 대속할 예수 그리스도를 본 것입니다. 때문에 요한복음 8장 56절에 예수님은 자신을 믿지 못하는 자들에게 너희 조상 아브라함은 나의 때에 볼 것을 즐거워하다가 보고 기뻐하였다 말하였습니다. 창세기 22장 14절을 의지하여 여호와의 산에서 하나님이 보여줄 것을 기다렸던 자들에게 창세기 22장 14절과 같이 본다라는 단어를 두 번 사용하여 아브라함이 보여줄 것이라 말한 여호와 이레가 예수님 자신이라 말한 것입니다. 다시 오늘 본문으로 돌아가 보겠습니다. 아브라함은 하나님이 보여준 어린 양을 번제로 드린 후 그 땅의 이름을 여호와 이레로 정하였습니다. 그곳에서 십자가에 달려 죽을 예수님을 보았기 때문입니다. 반드시 죽어야 했던 이삭을 대신해 하나님이 보여준 어린 양이 죽은 것처럼 죄로 인해 반드시 죽어야 할 우리를 위해 예수님이 죽을 것을 보았습니다. 죄와 허물로 반드시 죽어야 할 죄인이 예수님의 대속하심으로 구원에 이르게 됨을 깨달은 것입니다. 뿐만 아니라 여호와 이레를 들은 사람들은 그 산에서 하나님이 보여질 것이라 기대했습니다. 아브라함에게 번제할 어린 양을 보여준 하나님이 그 산에서 인류의 죄를 대신할 그리스도를 보내줄 것이라 생각한 것입니다. 이러한 그들의 생각은 예수님으로 성취되었습니다. 예수님은 번제할 어린 양이 발견될 예루살렘에서 번제할 어린 양과 같이 나무에 결박되어 목숨을 잃었습니다. 번제할 어린 양이 이삭의 생명을 대속한 것처럼 예수님께서 우리의 생명을 대속한 것입니다. 때문에 이 사실을 성경을 통해 듣고 보고 깨달아 믿게 된 우리는 아브라함이 여호와 이레를 외친 것처럼 우리도 여호와 이레를 외쳐야 합니다. 이 땅에 오신 예수님은 사흘 만에 산 위에서 생명을 건진 이삭처럼 사흘 만에 부활하여 하늘로 올라갔습니다. 이때 예수님의 곁에 선 두 천사는 예수님을 바라보는 자들에게 너희 가운데서 하늘로 올려진 이 예수는 하늘로 가심을 본 그대로 오신다 약속해 주었습니다. 아브라함이 산 위에서 여호와 이레를 외친 것처럼 두 천사도 산 위에서 여호와 이레를 외친 것입니다. 따라서 약속대로 산 위에서 예수님을 보내준 하나님은 이번에도 약속대로 우리에게 예수님을 보내줄 것입니다. 마태복음 20장 30절에서 31절이 말하고 있는 것처럼 인자의 징조가 하늘에서 보이겠고 그 땅의 모든 족속들이 통곡하며 그들이 인자가 구름 타고 능력과 큰 영광으로 오는 것을 볼 것입니다. 예수님이 큰 나팔소리와 함께 천사들을 보낼 것이고 그들이 그의 택한 자들을 하늘 이 끝에서 저 끝까지 사방에서 모을 것입니다.
이날을 기대하며 보여주시겠다 약속한 것을 반드시 보여주는 하나님을 믿는 믿음으로 여호와 이레를 크게 외치며 예수님을 기다리는 성도의 삶이 되기 바라며 오늘 말씀 맺겠습니다. 다 함께 기도하겠습니다. 여호와 이레의 하나님, 하나님이 우리의 하나님이라 참 다행입니다. 무게를 달아 판단하는 세상과 달리 오직 은혜로 건져주는 하나님을 믿사오니 크고 한량없는 은혜로 우리를 구원하여 주옵소서. 올라가신 모습 그대로 다시 오실 예수님을 믿음으로 기다리오니 약속대로 속히 임하여 우리를 구원하여 주옵소서. 하나님이 보여주는 구원을 믿음으로 바라보니 예비된 하나님 나라를 죄 많은 우리에게 허락하여 주옵소서. 이 모든 말씀 다시 오실 우리 구주 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 하나님의 은혜로 있을 때 없는 자 왜 구속하여 주는지 난 알 수 없도다. 왜 내게 굳센 믿음과 또 복음 주셔서 내 맘이 항상 편한지 난 알 수 없도다. 내가 믿고 또 의지함은 내 모든 형편 잘 아는 주님 늘 돌보아주실 것을 나는 확실히 아네. 왜 내게 성령 주셔서 내 마음을 감동해 주 예수 믿게 하는지 난 알 수 없고. 우리 높은 소리로 합니다. 주 언제 강림하실지
축도로 오늘의 예배를 마치겠습니다. 이제는 올라가신 모습 그대로 다시 오실 예수님의 은혜와 보여줄 것을 보여주는 하나님의 사랑과 여호와 이레로 이끄는 성령의 인도하심이 성경에서 예수님을 배워 다시 오실 예수님을 믿음으로 기다리는 모든 성도들과 영원토록 함께하길 간절히 축원하옵나이다. 아멘.